Trigonometry second 11th standard. Today we have to study trigonometric function of multiple of angles. Trigonometric function of multiple of angles. Multiple of angles are 2 theta, 3 theta and 4 theta. 2 theta, 3 theta, 4 theta and etc. are the multiple of angles. Then theta by 2 and 3 theta by 2 are submultiples. Are submultiples of angle. Angle of the form 2 theta, 3 theta, 4 theta are called multiple of angles of theta. And angle of the form theta by 2 and 3 theta by 2 are submultiple. Are the submultiples angle. Point first is double angle. Double angle means 2 theta. Means 2 theta. We have to prove. आज मला प्रूव करायचं आहे. फर्स्ट sin 2 theta is equal to 2 times sin theta into cos theta, and sin 2 theta is equal to 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta हे मला प्रूव करायचं आहे. ओके. We know sin a plus b. We know sin a plus b. काही बेसिक सांगतो बघा. x plus x is twice x. Theta plus theta twice theta. Sin a plus b. Sin a plus b is sin a into cos b plus cos a into sin. हा फॉर्म्युला मला माहिती आहे. प्लस साठी प्लस, मायनस साठी मायनस. प्लस साठी प्लस, मायनस साठी मायनस. हा फॉर्म्युला मला अप्लाय करायचा आहे. ओके. Solution of this means LHS sin 2 theta. Sin 2 theta. We can write sin 2 theta. या 2 theta ला मला कसं राईट करायचं? Theta plus theta. Theta plus theta. We know sin a plus b. Sin we know sin a plus b is sin a into cos b plus cos a into sin b. Okay. So sin theta is a and b is also theta. बघा आता या ठिकाणी आपला थीटा काय a बरोबर आणि दुसरा थीटा काय b. या फॉर्म्युलेने रिप्लेस करणार. रिप्लेस केल्यानंतर मला काय मिळतं? sin theta into cos theta plus a च्या जागेवर येणार थीटा cos theta into sin theta. आता या ठिकाणी या दोन टर्मचं या ठिकाणी मल्टिप्लिकेशन आलंय. 2 into 3 look this 2 into 3 6. 3 into 2 also 6. मल्टिप्लिकेशन मध्ये दोन टर्म कशाही असल्या त्यांचं प्रोडक्ट सेम असणार आहे मल्टिप्लिकेशन. ओके. मग ही टर्म आणि ही टर्म सेम आहे मीन्स x plus x twice x. theta plus theta 2 times theta. So this term plus this term 2 times sin theta into cos theta. It's LHS. It's LHS. LHS is equal to RHS. Means therefore sin 2 theta is equal to 2 times sin theta into cos theta.
व्हेरीफाय होते, पहिला फॉर्म्युला व्हेरीफाय होतोय, केला आपण. ओके, आता मला सेकंडला व्हेरीफाय करायचं, सेकंड फॉर्म्युला. आता सेकंडला मी व्हेरीफाय कसं करणार? माझ्याकडे काही आयडेंटिटीज आहे, माझ्याकडे काही आयडेंटिटीज आहे. साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा 1. सेकंड आयडेंटिटी 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, and third identity 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Sin 2 theta is equal to 2 times sin theta into cos theta whole divided by 1. हा तुमचा न्यूमरेटर आणि हा तुमचा डिनॉमिनेटर. न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर 1 च्या ऐवजी मला घ्यायचं आहे sin स्क्वेअर थीटा प्लस cos स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1, मीन्स 2 sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन sin स्क्वेअर थीटा प्लस cos स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1. sin स्क्वेअर थीटा प्लस cos स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1. आहे का आयडेंटिटी आपल्याकडे? आयडेंटिटी नंबर फर्स्ट. डिवाइड येणार dr बाय cos स्क्वेअर थीटा. व्हाय cos स्क्वेअर? कारण फॉर्म्युला मला tan च्या फॉर्म मध्ये पाहिजे आणि tan थीटा चा फॉर्म्युला आहे tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा. म्हणून मी डिवाइड करतोय येणार आणि dr ला cos स्क्वेअर. डिवाइड येणार and dr by cos square theta. Numerator and denominator. Numerator and denominator 2 sin theta into cos theta divided by cos square theta whole divided by sin square theta plus cos square theta. आता या दोघांचा डिनॉमिनेटरला सेपरेट डिवाइड करतो. cos स्क्वेअर थीटा cos स्क्वेअर थीटा. आता बघा या ठिकाणी काय होतंय, हा cos आणि हा स्क्वेअर, हा cos स्क्वेअर कॅन्सल. मग राहतं sin अपॉन cos. sin अपॉन cos मीन्स tan थीटा. sin अपॉन cos मीन्स tan थीटा होल डिवाइडेड बाय sin अपॉन cos tan square theta plus 1. So therefore sin 2 theta is equal to 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. हा सेकंड फॉर्म्युला आपण प्रूव्ह केलाय. सेकंड फॉर्म्युला आपण प्रूव्ह केलाय हा. ओके, या फॉर्म्युलांचा सर्वात जास्त यूज होतो MST CET 12th साठी. आपण स्टडी करतोय 11th स्टँडर्ड. ठीक आहे. नेक्स्ट फॉर्म्युला आपल्याला प्रूव्ह करायचा आहे cos 2 थीटा. आता sin 2 थीटाचा फॉर्म्युला मला या ठिकाणी मिळाला है ना. आपण स्टडी करतोय मल्टिपल ऑफ अँगल. काय स्टडी करतोय? मल्टिपल अँगल. त्याच्यामध्ये पॉइंट फर्स्ट साइन मीन्स डबल थीटा मल्टिपल ऑफ अँगल्स. सो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा इनटू कॉस थीटा. हा फॉर्म्युला मिळाला. नेक्स्ट फॉर्म्युला आपण तो सुद्धा व्हेरीफाय केलाय. sin 2 theta is equal to 2 times tan theta upon 1 plus tan square.
आता बघा थोडंसं लक्षात घ्या, इथं हा मल्टिपल ऑफ अँगल आहे. जर याचा सब मल्टिपल अँगल मला मिळाला, सब मल्टिपल अँगल मला मिळाला, तर मला काय करायचं? म्हणजे हा साइन थीटा घेतो. काय घेतो मी? साइन थीटा. या ठिकाणी कसं मिळणार? 2 टाइम्स साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा. सेकंड साइन थीटाचा फॉर्म्युला हा 2 टाइम्स टॅन थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा. असा फॉर्म्युला मला त्या ठिकाणी मिळेल. ओके. आता सेकंड फॉर्म्युला माझ्याकडे कोणता? cos 2 थीटा. कोणता फॉर्म्युला आहे? cos 2 थीटा. सो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1. आता बघा cos 2 थीटाचे आपल्याला किती फॉर्म्युले मिळतात? cos 2 थीटाचे आपल्याला किती फॉर्म्युले मिळतात? पहिला फॉर्म्युला आहे cos 2 थीटा इज cos स्क्वेअर थीटा माइनस sin स्क्वेअर थीटा. दूसरा फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. तीसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा. 1 माइनस 2 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा. आणि tan च्या फॉर्म मध्ये फॉर्म्युला cos 2 थीटाचा cos 2 थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. बघा याच्यामध्ये आता यूज होणार काय काय यूज होणार मी तुम्हाला सांगून देतो. आयडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ही माझी बेसिक आयडेंटिटी. मला याची सब आयडेंटिटी सुद्धा यूज करायची. sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू याला इथे शिफ्ट काय मिळणार 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू काय मिळणार 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. या झाल्या सब आयडेंटिटीज. कोणत्या आयडेंटिटीज झाल्या? सब आयडेंटिटीज. ओके. बघ आता याची LHS मी घेतो. काय घेतो? LHS. LHS घेतल्यानंतर cos 2 थीटा याला मी राईट करतो. याची LHS cos 2 थीटा. या 2 थीटाला आपण कसं राईट केलं? cos ऑफ थीटा प्लस थीटा. थीटा प्लस म्हणजे cos a प्लस b चा फॉर्म्युला अप्लाय करायचा आहे. हा झाला अँगल a, हा झाला अँगल b. वी नो cos ऑफ a प्लस b इज cos ऑफ a प्लस b इज cos ऑफ a प्लस b इज cos a into cos b minus sin a into sin b. a च्या जागी थीटा, b च्या जागी थीटा, a च्या जागी थीटा, b च्या जागी काय ना थीटा. हे सबस्टिट्यूशन अप्लाय करायचं फॉर्म्युल्यानुसार. बरं मला आता हे काय मिळणार? cos थीटा प्लस थीटा cos थीटा into cos थीटा. बघा a च्या जागेवर थीटा, b च्या जागेवर थीटा माइनस sin थीटा into sin थीटा. x into x x स्क्वायर cos into cos cos स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. ही मिळाली मला LHS. माझी RHS काय? RHS cos स्क्वेअर थीटा माइनस sin स्क्वेअर थीटा. म्हणजेच काय? LHS इज इक्वल टू RHS. LHS इज इक्वल टू RHS. cos 2 थीटाचा पहिला फॉर्म्युला मला मिळतोय
cos 2 theta cos square theta minus sin square theta. It's equation first. आता आपण थोड्या वेळापूर्वी बोललो होतो की मला त्या ठिकाणी अप्लाय करायची सब आयडेंटिटी. काय अप्लाय करायचं मला? सब आयडेंटिटी. कसं? या साइन स्क्वेअरच्या ऐवजी मी सब आयडेंटिटी अप्लाय करणार 1 मायनस कॉस स्क्वेअर. काय अप्लाय करणार मी? 1 मायनस कॉस स्क्वेअर. हे कॉस स्क्वेअर थीटा ॲज इट इज मायनस इन ब्रॅकेट 1 minus cos square theta. Okay. Sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. सब आयडेंटिटी अप्लाय केली. या मायनस ना आतमध्ये मल्टिप्लाय करायचं. cos square theta minus 1 minus minus plus cos square theta. x plus x twice x. x square plus x square 2x square. So cos square plus cos square 2 times cos square theta minus 1. Cos 2 theta. Cos 2 theta. Equation second. सेकंड फॉर्म्युला सुद्धा माझा प्रूव्ह झालाय cos 2 थीटाचा. आता बेसिक आहे, कोणताही विद्यार्थ्याला कळेल की आपल्याला काय करायचं. या cos स्क्वेअरच्या ऐवजी मला काय अप्लाय करायचं? त्याची सब आयडेंटिटीज. ओके. अप्लाय cos square theta is equal to 1 minus sin square theta in equation first. इक्वेशन फर्स्ट मध्ये अप्लाय करायचं सब आयडेंटिटी. म्हणजे cos 2 theta is equal to 1 minus sin square theta आणि हा minus sin square theta तुमचा as it is. 1 minus 2 times sin square theta. Cos 2 theta is equal to this. Cos 2 theta is equal to this. It's equation 3. बघा, तिन्ही आयडेंटिटीज आपल्या प्रूव्ह झाल्या. तिन्ही आयडेंटिटीज आपल्या काय झाल्या? प्रूव्ह झाल्या. ओके. आता याच्यामध्ये खूप सिंपल आहे. काय सिंपल आहे की मला आता प्रूव्ह करायचं आहे ते. बर, मग माझ्याकडे काय? हा cos 2 थीटाचा फॉर्म्युला आहे. मग cos 2 थीटाचा फॉर्म्युला जर माझ्याकडे आहे तर मी आता काय करू शकतो? जसं आपण लास्ट sin 2 थीटाच्या फॉर्म्युल्यामध्ये बघितलं. हा तुमच्याकडे फॉर्म्युला आहे cos 2 थीटाचा. cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta. बरोबर ना? याचा डिनॉमिनेटर किती आहे? 1. याचा डिनॉमिनेटर किती आहे? 1. आता मला या ठिकाणी काय करायचं? आयडेंटिटी अप्लाय करायची. या 1 च्या ऐवजी cos square theta minus sin square theta. साहजिकच sin cos वाली आयडेंटिटी मी अप्लाय करणार. मला tan च्या फॉर्म मध्ये न्यायचं आहे त्याला. मग sin square theta plus cos square theta. परत याच्या न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला मी डिवाइड करणार cos स्क्वेअर नेच. का? तर tan थीटाचा फॉर्म्युला आहे sin theta upon cos theta. डिवाइड न्यूमरेटर and denominator by cos square theta. Cos square theta minus sin square theta upon cos square theta whole divided by cos square theta plus sin square theta upon cos. आता डिनॉमिनेटर सेपरेट करायचे, त्याला स्प्लिट करू आपण डिनॉमिनेटरला. मग स्प्लिट केल्यानंतर मला काय मिळेल है ना? बघू आपण. cos square theta upon cos square theta minus sin square theta upon sin cos square theta cos square theta upon
cos square theta plus sin square theta upon cos square theta. आता काय काय कॅन्सल होत आहे? cos square sin upon cos tan. आता या ठिकाणी तुम्ही म्हणसाल sin आणि cos घेतली तर cos आणि sin घेतलं 2 plus 3 5 3 plus 2 also 5 सेम असे ऍडिशन कशी करा तुम्ही. सो 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta cos 2 theta. cos 2 theta चा फॉर्म्युला मिळाला मला tan च्या फॉर्म मध्ये आणि tan theta ला मी sin theta upon cos theta असं राईट करतो. या काय अवघड आहे? मिळालं मला प्रूव्ह केलंय मी cos च्या फॉर्म मध्ये आणि tan च्या cos 2 theta चा फॉर्म्युला. आता जसं आपण म्हटलं सब मल्टिपल आपल्याला अप्लाय करायचं आहे. मग सब मल्टिपल जर मी अप्लाय केलं तर मला हेच फॉर्म्युले कसे मिळतील? बघा आता या ठिकाणी cos 2 theta चा हा फॉर्म्युला आहे. आता मला घ्यायचंय cos theta. काय घ्यायचंय मला? cos theta घ्यायचं आहे. म्हणजेच हा फॉर्म्युला मला कसा मिळेल? cos theta ला cos square theta by 2 minus sin square theta by 2. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल काय करायचं? या cos 2 theta ला त्याच्याऐवजी मी घेतो theta 2 cos square theta by 2 minus 1 2 cos square theta by 2 minus 1 आणि cos theta is equal to 1 minus 2 times sin square theta by 2 आणि दुसरा फॉर्म्युला cos theta is equal to 1 minus tan square theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2. हे त्याचं सब मल्टिपल मला मिळतं. बर इथपर्यंत पोहोचलो. आता समोर काय करायचं? अजून महत्त्वाचे फॉर्म्युले बघा. हे दोन फॉर्म्युले हे दोन आणि हे दोन या दोघांचं भरपूर यूज होतो. बघा हा इकडे मायनस आहे तिकडे जर शिफ्ट केलं तर प्लस होतो. म्हणजेच काय 1 plus cos 2 theta चा फॉर्म्युला. हे बघा हा मायनस तिकडे गेला मायनस आहे तिकडे गेला प्लस झाला 1 plus cos theta चा फॉर्म्युला काय 2 cos square theta आणि याला तिकडे शिफ्ट करा आणि याला इकडे आणा. म्हणजेच काय 1 minus cos 2 theta चा फॉर्म्युला 2 times sin square theta. बघा प्लस साठी cos मायनस साठी sin असं सुद्धा आपण लक्षात ठेवू शकतो. सर्वात जास्त यूज होणारे फॉर्म्युले सर्वात जास्त. बर अजून मी काय करू शकतो? जर या 2 थीटाच्या ऐवजी मी काय घेतलं sin थीटा सॉरी थीटा 1 plus cos थीटा चा फॉर्म्युला आहे 2 times cos square theta by 2 आणि 1 minus cos थीटा चा फॉर्म्युला मिळतो 2 times sin square theta by 2. अत्यंत महत्त्वाचे उपयोगी येणारे फॉर्म्युले आहेत. खूप जास्त खूप सिंपल आहे. आपण प्रूफ स्टडी करतोय त्याच्यामध्ये मला काय करायचंय? आता राहिलं फॉर्म्युला कोणता? tan 2 थीटाचा. tan 2 थीटाचा फॉर्म्युला मला काय मिळतो? tan 2 थीटाला मला स्टडी करायचंय. त्यासाठी मला tan a plus b चा फॉर्म्युला माहित असणं खूप गरजेचं आहे. tan a plus b काय फॉर्म्युला आहे tan a plus b चा? tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. बरोबर. बर इथपर्यंत आपण पोहोचलो. tan a plus b चा फॉर्म्युला आहे tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. मग tan 2 theta is equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. हा फॉर्म्युला याला व्हेरीफाय करायचं.
आता व्हेरीफाय करायचं काय आलं तुम्हाला, या 2 थीटाला मी कसं राईट करणार, थीटा प्लस थीटा. कसं राईट करणार, थीटा प्लस थीटा मीन्स a प्लस b, tan थीटा tan थीटा, tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा. अरे tan थीटा इनटू tan थीटा tan स्क्वेअर थीटा. लगेच व्हेरीफाय होतं, आरामात तुम्हाला करता येईल. ठीक आहे. आता मला समोर फॉर्म्युले व्हेरीफाय करायचे. sin 3 theta, cos 3 theta and tan 3 theta. So first formula is sin 3 theta. sin 3 theta. आता अगोदर मी sin चा फॉर्म्युला या ठिकाणी राईट करतो. फॉर्म्युला राईट केल्यानंतर मला कळतं की याचा प्रूफ मला कसं प्रूफ करायचं आहे. ठीक आहे ना. मग sin 3 थीटाचा फॉर्म्युला काय, sin 3 थीटाचा फॉर्म्युला काय बघ. sin 3 थीटा 3 sin थीटा मायनस 4 sin क्यूब थीटा. म्हणजे sin 3 थीटाचा फॉर्म्युल्यामध्ये मी काय केलंय, पूर्ण पोर्शन साइन मध्ये आणलाय. पूर्ण पोर्शन मी कशामध्ये आणलाय, साइन. बर, काय अडचण आहे. मग याची एलएचएस घेतो, बघू करून काय sin 3 थीटा. मग आता या 3 थीटाला आपण कसं राईट करू शकतो, 2 थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस 2 थीटा, कसंही केलं तरी चालेल. म्हणजे मी याला असं राईट करतो sin 2 थीटा प्लस थीटा. चालेल का असं केलं तर. आता मला sin a प्लस b चा फॉर्म्युला माहिती आहे. मला sin a प्लस b चा फॉर्म्युला माहिती आहे. sin a प्लस b इज sin a into cos b प्लस cos a into sin b. आता या ठिकाणी काय, a ची व्हॅल्यू 2 थीटा आणि b ची व्हॅल्यू थीटा. कसंही केलं तरी चालते बाबा, कसंही करा तुम्ही, काहीही फरक पडत नाही. बर, या ठिकाणी ना 2 थीटा, या ठिकाणी थीटा, या ठिकाणी 2 थीटा, या ठिकाणी काय थीटा. मला कंप्लीट त्याचं प्रूफ म्हणजे व्हेरीफाय तो असा करायचा आहे साइन मध्ये. आणि आपला ट्रिग्नोमेट्रीचा रूलच आहे, कोणतंही इक्वेशन दिलं असेल तर ते इक्वेशन आपल्याला साइन कॉस टॅन कडे घेऊन यायचं. मग त्याच्यासाठी लागणार मला काय, इंटर रिलेशन, आयडेंटिटीज, सब आयडेंटिटीज, दुसरं काय लागणार. आणि माझे काही फॉर्म्युले आहेत, ते फॉर्म्युले मी त्या ठिकाणी अप्लाय करणार आहे. बर, मग आता याला कसं लिहायचं, sin 2 थीटा into cos theta plus cos 2 theta into sin theta. आता या ठिकाणी sin 2 theta चा फॉर्म्युला मला माहिती आहे, मी तो व्हेरीफाय केलाय. sin 2 theta चा फॉर्म्युला वी नो, काय माहिती आपल्याला, sin 2 theta is equal to 2 times sin theta into cos theta. 2 times sin theta into cos theta. sin 2 theta चा फॉर्म्युला. बर, आणि या cos 2 theta चा फॉर्म्युला सुद्धा मला माहिती आहे. हा, पण तीन पैकी अप्लाय कोणता करायचा, साइन वाला. म्हणजेच काय, कोणता आहे तो साइन वाला, 1 minus 2 times sin square theta. हा तो फॉर्म्युला आहे, बाकी वापरण्याची गरज नाही. कारण मी सुरुवातीलाच तुम्हाला सांगितलंय काय, की मला हा पूर्ण याचा प्रूफ साइन मध्ये घेऊन जायचा आहे. मग साइन मध्ये घेऊन जाण्यासाठी मला तोच फॉर्म्युला अप्लाय करावा लागेल ज्याच्यामध्ये साइन आहे. मग आता हा काय मिळणार बघा, चेंजेस 2 sin theta into cos theta into हा तुमचा cos जसाच्या तसा प्लस याच्या ऐवजी मला काय मिळणार, 1 minus 2 times sin square theta into sin theta.
बघा जो चेंजेस मी केलाय तो चेंजेस मी ब्ल्यू पेनने राईट केलाय. बर आता माझ्या डोळ्यासमोर मला काय दिसतं? तुम्ही नाही का या कॉसने मी मल्टिप्लाय करणार आतमध्ये आणि या साइन ही एकच टर्म आहे या ठिकाणी पूर्ण 2 टाइम्स sin थीटा into cos square theta plus sin into 1 sin theta minus 2 times याची पॉवर बघा किती आहे 1 स्क्वेअर आणि पॉवर a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n. जर बेस सेम असेल तर पॉवरचे आपण काय करतो ऍडिशन ऍडिशन. मग याचं किती मिळणार sin क्यूब थीटा sin क्यूब. परत बघा इथं cos स्क्वेअर आलाय. या cos स्क्वेअरला sin मध्ये नेण्यासाठी मला अप्लाय करायची सब आयडेंटिटी. मग ती सब आयडेंटिटी कोणती अप्लाय करायची? 2 टाइम्स sin थीटा इनटू ब्रॅकेट मध्ये 1 मायनस sin स्क्वेअर थीटा. आहे का अशी सब आयडेंटिटी? आहे ना? प्लस sin थीटा मायनस 2 टाइम्स sin क्यूब थीटा. परत मल्टिप्लिकेशन होणार आहे कोणतं? हे असं करून घेऊ बघा काय होतं. 2 sin थीटा into 1 2 sin थीटा into 1 2 sin थीटा. परत यांचं मल्टिप्लिकेशन -2 sin क्यूब थीटा. आता सांगितलं इथे सांगण्याची गरज नाही काय होणार कळतं. बर sin थीटा -2 टाइम्स sin क्यूब थीटा असं आहे. कसं आहे असं लय खास आहे. बर याचा कोएफिशिएंट 2 याचा कोएफिशिएंट किती आहे 1. या दोघांची ऍडिशन 2 + 1 3 sin थीटा -2 -4 sin क्यूब थीटा. अयो LHS मिळाले. काय मिळाले? LHS. काय LHS? आणि RHS मग 3 sin थीटा मायनस 4 sin क्यूब थीटा. LHS इज इक्वल टू काय मिळतंय? RHS मिळतंय. म्हणजेच काय मिळतंय? काय व्हेरीफाय होतंय? sin 3 थीटाचा फॉर्म्युला व्हेरीफाय होतोय. sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा मायनस 4 sin क्यूब थीटा. हा फॉर्म्युला व्हेरीफाय होतोय. बघा बरं किती गोड आहे. अतिशय साध्या साध्या गोष्टी मी या ठिकाणी अप्लाय केल्यात. आता पुढे मला प्रूव्ह करायचंय cos 2 थीटा. cos 3 थीटा 2 थीटा नाही cos 3 थीटा मला प्रूव्ह करायचंय. करतो मी प्रूव्ह. बघू आपण काय करतो. cos 3 theta is equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. 4 cos cube theta minus 3 cos theta. बघ पहिल्यासारखंच आहे ऍडजस्टमेंट. काही असं जास्त घाण नाहीये. थोडीशी घाण जी आहे ती फॉर्म्युल्यांची घाण आहे. ती घाण आपल्याला साफ करता आली पाहिजे. तो कसं आहे याची LHS cos 3 theta 3 theta ला कसं राईट करायचं पहिल्यासारखंच cos of 2 theta plus theta. आता cos a plus b चा फॉर्म्युला मला माहिती पाहिजे ना. नाही का कसा फॉर्म्युला आहे cos a plus b चा फॉर्म्युला cos a into cos b minus sin a into sin b sin a into sin b. but
a ची व्हॅल्यू b ची व्हॅल्यू cos 2 थीटा into cos थीटा minus sin 2 थीटा into sin थीटा. मला हे आता cos कडे घेऊन जायचंय cos. मग cos कडे मी कसं घेऊन जाणार? cos चे फॉर्म्युले अप्लाय करणार, आयडेंटिटीज आणि मल्टिप्लाय. मग cos 2 थीटाचा cos मध्ये जाण्यासाठी फॉर्म्युला काय फॉर्म्युला आहे? 2 cos स्क्वेअर थीटा minus 1 into cos थीटा minus sin 2 थीटाचा फॉर्म्युला काय? 2 sin थीटा into cos थीटा into काय आहे परत हे sin थीटा जसंच्या तसं हे बघ. चेंजेस मी या ठिकाणी राईट केलाय, चेंजेस मी या ठिकाणी राईट केलेला आहे. सरळ सरळ मल्टिप्लिकेशन करा मल्टिप्लिकेशन. 2 cos क्यूब थीटा minus cos थीटा माइनस याने याला मल्टिप्लाय करा 2 times sin स्क्वेअर थीटा into हाफ cos थीटा. हा sin स्क्वेअर आला तोच त्रास देऊ आला, मग त्याला परत सब आयडेंटिटी कोणती? हे सर्व ॲज इट इज 2 cos क्यूब थीटा minus cos थीटा minus 2 in bracket sin स्क्वेअर ची सब आयडेंटिटीज 1 minus cos स्क्वेअर थीटा into cos थीटा. मल्टिप्लिकेशन 2 cos क्यूब थीटा minus cos थीटा minus मल्टिप्लिकेशन दोघांचं इकडचं पण इकडचं पण करा फायटिंग. 2 cos थीटा minus minus plus cos 2 cos क्यूब थीटा. आता लाईक टर्मची ऍडिशन होणार आहे. ही टर्म लाईक 2 plus 2 4 cos क्यूब थीटा minus 3 cos थीटा. बघा बरं cos 3 थीटाचा फॉर्म्युला मला मिळतोय. जर मी या ठिकाणी ऍडिशन केली तर आरामशीर मला फॉर्म्युला मिळतोय. मिळाला फॉर्म्युला cos 3 थीटाचा 4 cos क्यूब थीटा minus 3 cos थीटा. बर अजून थोडस म्हणजे काय की आता मला फॉर्म्युला करायचा आहे tan 3 थीटाचा. मग tan 3 थीटाचा काय फॉर्म्युला आहे? 3 tan थीटा minus 3 tan थीटा minus tan क्यूब थीटा upon 1 minus tan स्क्वेअर थीटा 1 minus tan स्क्वेअर थीटा 3 times. हा फॉर्म्युला आहे. थोडीशी मदत करतो मी तुम्हाला. हा फॉर्म्युला तर तुम्हाला व्हेरीफाय करायचा आहे, कारण यासाठी तुम्हाला tan 2 थीटाचा फॉर्म्युला माहिती असणं खूप गरजेचं आहे. tan 2 थीटाचा फॉर्म्युला काय? फॉर्म्युला tan 2 थीटाचा सांगा मला. 2 tan थीटा upon 1 minus tan स्क्वेअर थीटा. जा मग tan 3 थीटाला कसं लिहायचं? tan of 2 थीटा प्लस थीटा. मग tan a प्लस b चा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. tan a प्लस b चा फॉर्म्युला काय? फॉर्म्युला tan a प्लस b चा tan a प्लस tan b. tan a प्लस tan b tan a plus b tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. ठीक आहे. आता काय करायचं आपल्याला? tan a plus b चा फॉर्म्युला tan 2 थीटा plus tan थीटा upon 1 minus tan 2 थीटा into tan थीटा. आता फॉर्म्युला अप्लाय करायचा आहे. बस फॉर्म्युला अप्लाय करायचा आहे tan 2 थीटाचा. मग tan 2 थीटाचा फॉर्म्युला काय? हो हो 2 tan थीटा upon 1 minus tan स्क्वेअर थीटा plus tan थीटा.
आता काय होणार, होऊन होऊन काय होणार, जर डिनॉमिनेटर सेम नसेल तर क्रॉस मल्टिप्लाय होतो, हे तर मला माहिती आहे ना. तो tan थीटा प्लस, आता मी डायरेक्ट करतो tan थीटा मायनस tan क्यूब थीटा, tan थीटा मायनस tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 मायनस tan स्क्वेअर थीटा. याचं मल्टिप्लिकेशन इकडं 1 मायनस tan स्क्वेअर थीटा, याचं मायनस 2 टाइम्स tan स्क्वेअर थीटा अपॉन 1 मायनस tan स्क्वेअर थीटा. आता ही टर्म आणि ही टर्म कॅन्सल होते, हे 2 प्लस 1 किती होणार 3 tan थीटा मायनस tan क्यूब थीटा अपॉन हे मायनस 1 मायनस 2 मायनस 3 1 मायनस 3 टाइम्स tan स्क्वेअर थीटा. ही झाली LHS आणि RHS पण हीच आहे. व्हेरीफाय होत आहे LHS इज इक्वल टू RHS. काय व्हेरीफाय होत आहे, LHS इज इक्वल टू RHS. असे सिंपल क्वेश्चन आहे बघा, हे व्हेरीफाय केलंय. जर या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काही समजलं नसेल तर ते कमेंट करून मला सांगा प्लीज. ठीक आहे, ओके.